नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन साइंस एकेडमी में आपનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 16 में आज આપણે સ્વાદુપિંડ વિશે ભણીશું। તો સ્વાદુપિંડની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય છે? તો સ્વાદુપિંડ જે છે તો સ્વાદુપિંડની ઉત્પત્તિ જે છે તે અંતઃગર્ભ સ્તરમાંથી થાય છે। સ્વાદુપિંડની ઉત્પત્તિ જે છે તે અંતઃગર્ભ સ્તરમાંથી થાય છે। હવે સ્વાદુપિંડ જે છે તો સ્વાદુપિંડ એ બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ અને अंतःस्रावी ग्रंथि बंने तरीके कार्य करे छे। तो आज एने बेवड़ी ग्रंथि पण कहेवामां आवे छे, क्या तो पछी एने मिश्र ग्रंथि पण कही शकाय। तो स्वादुपिंड के जेने बेवड़ी ग्रंथि अथवा तो एने मिश्र ग्रंथि केम कही शकाय? कारण के ए अंतःस्रावी ग्रंथि अने बहिस्त्रावी ग्रंथि एम बंने तरीके कार्य करे छे। तो आ जे अंतःस्रावी ग्रंथि छे तो अंतःस्रावी ग्रंथि विषे आपणे ऑलरेडी चैप्टर 22 में भणी ज गया छे। तो फरी पाछुं तमने थोड़ुं रिवाइज करावी दऊं। अंतःस्रावी ग्रंथि विषे आपणे वात करीए एना एटले के एना अंतःस्रावी भाग। हवे अंतःस्रावी भाग विषे आपणे वात करीए तो अंतःस्रावी भाग में शुं आवे? तो अंतःस्रावी भाग के जे लैंगरहांसना कोषपुंजोनो बनेलो छे। शेनो बनेलो छे? के जे लैंगर अंतःस्रावी भाग के जे शेनो बनेलो छे तो ये लैंगरहांसना कोषपुंजोनो बनेलो छे। हवे आ जे लैंगरहांसना कोषपुंजो छे तो लैंगरहांसना कोषपुंजो के जेमां 4 प्रकारना कोषो आवेला छे। 4 प्रकारना कोषो तो तमने खबर ज हशे, आल्फा कोषो, बीटा कोषो, डेल्टा कोषो अने पीपी कोषो। बराबर। तो आज लैंगरहांसना कोषपुंज है तो लैंगरहांसना कोषपुंज के जे 4 प्रकारना विविध कोषो धरावे छे, आल्फा कोषो, बीटा कोष अने डेल्टा कोष। हवे आल्फा कोष जे छे तो आल्फा कोष कोनो स्त्राव करे छे? तो आल्फा कोष जे छे ते ग्लूकागोन अंतःस्रावनो स्त्राव करे छे। बीटा कोष जे छे ते इंस्युलिन अंतःस्रावनो स्त्राव करे, ज्यारे डेल्टा कोष जे छे ते सोमेटोस्टेटिन अंतःस्रावनो स्त्राव करे अने आ पीपी कोषो एटले के पॉलीपेप्टाइड कोषो के जे पॉलीपेप्टाइडनो स्त्राव करे छे। बराबर। तो हवे आ बधा शुं छे? तो आ बधा अंतःस्रावो छे। तो तमने खबर छे ग्लूकागोननुं काम शुं छे? ग्लूकागोन जे छे तो ग्लूकागोन शुं करशे? यकृतमां शुं करशे? ग्लायकोजन छे तो ग्लायकोजननुं रूपांतर ग्लूकोजमां करे छे। तो ग्लायकोजन छे तो ग्लायकोजननुं रूपांतर केमां थाय छे? ग्लूकोजमां। तो ग्लूकोजमां रूपांतर कोनी मददथी थाय छे? तो ग्लूकागोनना मददथी थाय छे। एवी रीते जो शरीर में ग्लूकोजનું प्रमाण वधी जाए तो ग्लूकोजનું प्रमाण वधी जाए तो त्यारे शुं थशे के आ स्वादुपिंड है, स्वादुपिंडना जे बीटा कोषो है, बीटा कोषो द्वारा इंस्युलिन अंतःस्रावनो स्त्राव थशे अने इंस्युलिन अंतःस्रावनो स्त्राव थाय तेना परिणाम स्वरूप शुं थशे? तो फरी पाછી रिवर्स प्रक्रिया थशे। रिवर्स प्रक्रिया एटले के जे ग्लूकोज है तो ग्लूकोजनुं ग्लायकोजनमां रूपांतर थाय छे। ते कया उत्सेचकनी मददथी थाय छे? तो इंस्युलिन उत्सेचकनी मददथी थाय छे। तो आवी रीते ग्लूकागोन ग्लूकोजનું प्रमाण વધારે છે જ્યારે ઇન્સ્યુલિન ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઘટાડે છે। એવી રીતે સોમેટોસ્ટેટિનની વાત કરીએ તો સોમેટોસ્ટેટિન અંતઃસ્રાવ શું કરે છે? ગ્રોથ હોર્મોનના સ્રાવને અવરોધે છે। તો આપણે આ ચારે ચારના આપણે એના જે કાર્ય છે તે જોઈ જ ગયા છે। તો આવી રીતે સ્વાદુપિંડ છે કે જેની ઉત્પત્તિ અંતઃગર્ભ સ્તરમાંથી થાય છે એ બેવડી ગ્રંથિ તરીકે પણ ઓળખાય છે અથવા તો મિશ્ર સ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે। કેમ? કારણ કે એ અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ અને બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે વર્તે છે। હવે જે અંતઃસ્રાવી એનો ભાગ છે તો અંતઃસ્રાવી ભાગ કે જે કેવો હોય છે તો એ નલિકા વિહીન હોય છે। એનો અંતઃસ્રાવી ભાગ જે છે તે નલિકા વિહીન હોય છે, જ્યારે બહિસ્ત્રાવી ભાગ જે હોય તો બહિસ્ત્રાવી ભાગ ઓલવેઝ કેવો હશે? તો નલિકા युक्त होय छे। तो हवे विद्यार्थी मित्र आपणे वात करीए आ बहिस्त्रावी ग्रंथि। चालो त्यारे हवे आपणे वात करीए स्वादुपिंड छे तो स्वादुपिंडना बहिस्त्रावी भाग विषे। हवे बहिस्त्रावी भाग के जे केवो होय छे? बहिस्त्रावी भाग के जे नलिका युक्त होय छे एटले के जे बहिस्त्रावी भाग, तो बहिस्त्रावी भाग एक्चुअली कोनो स्त्राव करे छे? तो बहिस्त्रावी भाग के जे
સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ કરે છે. સ્વાદુરસ કે જેમાં જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આકૃતિ સ્વાદુપિંડની જોઈ શકો છો કે આ રફલી આકૃતિ દોરેલી છે. તો જેમાં તમે આ પોલાણવાળો ભાગ છે તે આ પોલાણવાળો ભાગ કે જેને કહેવામાં આવે છે લેંગર હાન્સના કોષપુંજો. હવે આ જે લેંગરહાન્સના કોષપુંજો છે તો લેંગરહાન્સના કોષપુંજો અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ તરીકે વર્તે છે. તો આ લેંગરહાન્સના કોષપુંજો છે કે જેમાં 4 પ્રકારના કોષો આવેલા છે. કયા કયા? તો આલ્ફા, બીટા, ડેલ્ટા અને પીપી કોષો. તો આ જે આલ્ફા, બીટા, ડેલ્ટા અને પીપી કોષો છે કે જે જુદા જુદા પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે લેંગરહાન્સના કોષપુંજો છે તો લેંગરહાન્સના કોષપુંજોની ફરતે જુદા જુદા કોષોનો સમૂહ ગોઠવાયેલો છે. તો આ જે કોષોનો સમૂહ ગોઠવાયેલો છે કે જેને સ્ત્રાવી કોષોનો સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનું નામ છે એસિની. બરાબર. આ અસંખ્ય એટલે કે ઘણી બધી સંખ્યામાં એસિની આવેલા છે અને આ એસિની જે છે તો એસિનીને શું કહેવામાં આવે છે? તો એસિની કે જેને સ્ત્રાવી કોષોનો સમૂહ કહેવામાં આવે છે. હવે આ જે સ્ત્રાવી કોષોનો સમૂહ છે કે જેમાં પિરામિડ આકારના કોષો વડે તે આવૃત હોય છે. હવે આ જે સ્ત્રાવી કોષોનો સમૂહ એટલે કે જે એસિની છે તો આ એસિની શેમાં ખુલે છે? તો એસિની જે છે તે સ્વાદુ નલિકામાં ખુલે છે. એટલે કે આ બધી એસિની છે તો આ બધી એસિની શેમાં ખુલશે? તો એ એસિની જે છે તે સ્વાદુ નલિકામાં ખુલે છે. અને જે સ્વાદુ નલિકાઓ છે તો સ્વાદુ નલિકાઓ ભેગી થઈને શેની રચના કરે છે? તો સ્વાદુ નલિકાઓ જે છે તે ભેગી થઈને સ્વાદુપિંડ નલિકાની રચના કરે છે. હવે આ જે સ્વાદુપિંડ નલિકા છે તે સ્વાદુપિંડ નલિકા ક્યાં ખુલશે? તો એ સ્વાદુપિંડ નલિકા જે છે તે ડાયરેક્ટ પક્વાશય સાથે કનેક્ટ થતી નથી. તો આ જે સ્વાદુપિંડ નલિકા છે તે સૌથી પહેલાં સામાન્ય પિત્તનળીમાં ખુલે છે. તો હવે તમને એની આકૃતિ દોરીને સમજાવું. હવે આ પક્વાશયનો ભાગ છે. બરાબર. આ પક્વાશયનો ભાગ છે. હવે પક્વાશય હવે પિત્તનળીમાં છે. પિત્તાશયમાંથી આવતી જે નલિકા છે તો પિત્તાશયમાંથી આવતી નલિકાને શું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો પિત્તાશયમાંથી જે આવતી નલિકા છે તો એને સામાન્ય પિત્તનળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે સામાન્ય પિત્તનળી જે છે તો એ કોની સાથે જોડાશે? તો એ ક્યાં ખુલે છે? તો એ સામાન્ય પિત્તનળી જે છે તે પક્વાશયમાં ખુલે છે. તો અહીંયા સ્વાદુપિંડમાંથી નીકળતી નલિકા જેને આપણે કહીશું સ્વાદુપિંડ નલિકા. આ જે દોરેલી છે આને કહેવાય છે સ્વાદુપિંડમાંથી નીકળતી નલિકા કે જેને સ્વાદુપિંડ નલિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે સ્વાદુપિંડ નલિકા જે છે તે સામાન્ય પિત્તનળીમાં ખુલે છે. તો અહીંયા આ જે ભાગ છે જ્યાં આ સ્વાદુપિંડ નલિકા સામાન્ય પિત્તનળી સાથે જોડાય છે તો એને કહેવામાં આવે છે યકૃત સ્વાદુપિંડ નલિકા. એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે યકૃત સ્વાદુપિંડ નલિકા. ત્યારબાદ આ જે યકૃત સ્વાદુપિંડ નલિકા જે છે તે હવે આગળ વધશે તો આપણે જ્યારે પક્વાશયની રચના ભણી ગયા તો પક્વાશયની રચનામાં આપણે ભણી ગયા કે ફૂલેલો ભાગ ઉપસેલો હોય છે કે જે પક્વાશયમાં ખુલે છે. તો આ જે ફૂલેલો ભાગ છે, ઉપસેલો ભાગ છે જેને કહેવામાં આવે છે વેટરની નલિકા અથવા તો એમ્પ્યુલા ઓફ વેટર કહેવામાં આવે છે. તો આ જે એમ્પ્યુલા ઓફ વેટર કે જેમાં એક વાલ આવેલો હોય છે તો એ વાલને આપણે શું કહીએ છીએ? તો એ વાલને કહીએ છીએ ઓડીનો વાલ. એટલે 4 બંગડીવાળો વાલ એવું હોતું નથી. એ વાલનું નામ શું છે? તો એ વાલનું નામ છે ઓડીનો વાલ કે જે સ્વાદુરસ અને પિત્તરસના સ્ત્રાવનું નિયમન કરે છે. ત્યારબાદ બીજી એક વસ્તુ કે સામાન્ય પિત્તનળી. તો સામાન્ય પિત્તનળીમાં અહીંયા એક વાલ આવેલો હોય છે. તો આ જે અહીંયા વાલ આવેલો હોય છે જે વાલને કહેવામાં આવે છે બોયડેનનો વાલ. એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે બોયડેન વાલ.
બરાબર, એને બોયડેન વાલ કે જે પિત્તરસના સ્ત્રાવનું નિયમન કરે છે. પિત્તરસના સ્ત્રાવનું નિયમન કરે એટલે કે જરૂર હશે ત્યારે આ વાલ ખુલશે અને જરૂર ન હશે ત્યારે એ વાલ શું થઈ જાય છે, તો બંધ થઈ જાય છે. તો આવી રીતે અહીંયા યકૃત છે, યકૃતમાંથી નીકળતી નલિકાઓ અને પિત્તાશયમાંથી નીકળતી નલિકા ભેગી થઈને શેની રચના કરે છે, સામાન્ય પિત્તનળીની રચના કરે છે. ત્યારબાદ સામાન્ય પિત્તનળી આગળ વધે અને આ સ્વાદુપિંડ નલિકા એમાં ખુલે. તો જે જગ્યાએ ખુલે તો એ ત્યાં શેની રચના થાય છે, તો યકૃત સ્વાદુપિંડ નલિકાની રચના થાય છે. અને ત્યારબાદ એ અહીંયા આજે એમ્પ્યુલા ઓફ વેટર અથવા તો વેટરની નલિકા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે, કે જ્યાં શું હોય છે, ઓડીનો વાલ આવેલો હોય છે, એટલે કે મુદ્રિકા સ્નાયુ તરીકે પણ એને ઓળખાય છે. અને અહીંયાથી એટલે કે આ જે સ્વાદુપિંડ છે, તો સ્વાદુપિંડ એટલે કે એસી આપણે જોયું કે એસીની છે તે સ્રાવી કોષોના સમૂહનું બનેલું છે, કે એસીની છે કે જેના દ્વારા શેનો સ્ત્રાવ થાય છે, તો એના દ્વારા સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ થાય છે. તો સ્વાદુરસ જે છે તે આવી રીતે સ્વાદુપિંડ નલિકા મારફતે અહીંયા આવે છે અને અહીંયા આવીને ક્યાં જશે, તો પક્વાશયમાં એ ઠલવાય છે. એટલે કે સ્વાદુપિંડ નલિકા મારફતે તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જો નલિકા શબ્દ આવ્યો ને કે નલિકા છે, તો એ નલિકા મારફતે સ્વાદુરસ ક્યાં ઠલવાય છે, તો પક્વાશયમાં ઠલવાય છે. તો નલિકા દ્વારા સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ થાય છે એટલે એને શું કહેવામાં આવે, તો એને બહિસ્ત્રાવી ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા જોઈએ સામાન્ય પિત્તનળી. સામાન્ય પિત્તનળી કોની સાથે જોડાય છે, સ્વાદુપિંડ નલિકા સાથે જોડાય અને શેની રચના કરે છે, તો યકૃત સ્વાદુપિંડ નલિકાની રચના કરે છે. તો અહીંયા ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે કે બોયડેનનો વાલ ક્યાં આવેલો છે, તો બોયડેનનો વાલ અહીંયા સામાન્ય પિત્તનળી પાસે આવેલો છે, જ્યારે ઓડીનો વાલ અહીંયા વેટરની નલિકા અથવા તો એને તમે એમ્પ્યુલા ઓફ વેટર પણ કહી શકો, કે ત્યાં સ્નાયુઓનો બનેલો ઓડીનો વાલ આવેલો હોય છે. હવે આપણે જોઈએ, હવે આપણે વાત કરીએ સ્વાદુરસ વિશે. હવે આપણે સ્વાદુરસ વિશે વાત કરીએ. તો હવે આ જે સ્વાદુરસ છે, તો સ્વાદુરસના જે ઉત્સેચકો હોય છે, તો સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો છે, તો સ્વાદુરસના ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ કોના દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે, તો કોલિસિસ્ટોકાઇનિન અને એસિટાઇલ કોલાઇન વડે. આ એનું શોર્ટ ફોર્મ છે, કોલિસિસ્ટોકાઇનિન અને એસિટાઇલ કોલાઇન છે, કે જેના વડે સ્વાદુરસના ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ થાય છે. તો હવે આગળ વાત કરીએ તો જ્યારે બાયકાર્બોનેટ જે છે તે એ સિક્રિટીન અંતઃસ્ત્રાવ દ્વારા એ ઉત્તેજિત થાય છે. યાદ રાખજો, બાયકાર્બોનેટ છે, તો બાયકાર્બોનેટ જે છે તે સિક્રિટીન દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે. તો સ્વાદુરસ છે, તો સ્વાદુરસના સ્ત્રાવના જે ઉત્સેચકો છે, તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે સ્વાદુરસના સ્ત્રાવના જે ઉત્સેચકો છે તે ઉત્સેચકોના સ્ત્રાવ છે તે કોલિસિસ્ટોકાઇનિન અને એસિટાઇલિન કોલાઇન દ્વારા એ ઉત્તેજિત થાય છે. જ્યારે બાયકાર્બોનેટ છે, તો બાયકાર્બોનેટ જે છે તે સિક્રિટીન દ્વારા એનો ઉત્તેજિત થાય છે. તો હવે આપણે એના બંધારણની વાત કરીએ. સ્વાદુરસ છે, તો સ્વાદુરસના આપણે બંધારણ વિશે એની ચર્ચા કરીએ. તો સ્વાદુરસ છે, તો સ્વાદુરસના બંધારણમાં સ્વાદુરસ છે, તો સ્વાદુરસના બંધારણમાં પાણી આવેલું હોય છે. તો સ્વાદુરસના બંધારણમાં 98% પાણી આવેલું હોય છે. ત્યારબાદ એના બંધારણમાં કેટલાક અકાર્બનિક અને કાર્બનિક ક્ષાર આવેલા હોય છે, બરાબર. ત્યારે એના બંધારણમાં શું આવેલા હોય છે, તો એના બંધારણમાં ક્ષારો આવેલા હોય છે. ત્યારબાદ એના બંધારણ છે, તો એના બંધારણમાં ઉત્સેચકો આવેલા છે. તો જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો આવેલા છે, જેમ કે કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન, ત્યારબાદ ટ્રિપ્સિનોજન, ત્યારબાદ પ્રોકાર્બોક્સી પેપ્ટિડેઝ, એમાઇલેઝ, ન્યુક્લિયેઝ,
ત્યારબાદ લાઇપેસ, લાઇપેસ ઉત્સેચક આવેલું છે. તો આવી રીતે જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો આવેલા છે, જેમ કે ટ્રિપ્સિનોજન, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન, પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ, એમાઇલેઝ, ન્યુક્લિયસ અને લાઇપેઝ, એવી રીતે જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો આવેલા છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે 3 ઉત્સેચક છે તેની પહેલાં આપણે વાત કરીએ. હવે આ 3 ઉત્સેચક છે જેમાં જો અહીંયા પાછળ કયો શબ્દ આવેલો છે? જન, અને અહીંયા આગળ પ્રો શબ્દ આવેલો છે. તો અહીંયા જન અને આગળ પ્રો, દેટ મીન્સ કે એ નિષ્ક્રિય ઉત્સેચક છે. તો એને પહેલાં શું કરવું પડે? સક્રિય સ્વરૂપ, એટલે કે કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન છે કે જેનું સક્રિય સ્વરૂપ છે કાઇમોટ્રિપ્સિન. હવે આ જે ટ્રિપ્સિનોજન છે જેનું સક્રિય સ્વરૂપ છે ટ્રિપ્સિન, એવી રીતે પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ છે એમાંથી આપણે પ્રો કાઢી નાખીએ તો પ્રો કાઢી નાખીએ એટલે એનું સક્રિય સ્વરૂપ કયું થશે? તો એનું સક્રિય સ્વરૂપ થશે કાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ. તો હવે આ જે 3 ઉત્સેચકો છે તો 3 ઉત્સેચકો પ્રોટીનના પાચનમાં મદદ કરે છે. તો 3 ઉત્સેચકો પ્રોટીનના પાચનમાં મદદ કરે છે એટલે એને પ્રોટીએઝ ઉત્સેચક પણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ એમાઇલેઝ ઉત્સેચક છે તો એમાઇલેઝ ઉત્સેચક આપણે ભણી જ ગયા કે કાર્બોદિતના પાચન, કાર્બોદિત એટલે કે સ્ટાર્ચ છે તો સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન પ્રેરે છે. તો એટલે એક પ્રકારનો આપણે અહીંયા કહીએ તો અહીંયા કાર્બોદિતનું પાચન કરે છે. હવે ન્યુક્લિયસ ઉત્સેચક જે છે એટલે ડીએનએ અને આરએનએનું પાચન કરે છે. તો ડીએનએ અને આરએનએ શેના બનેલા હોય છે? ન્યુક્લિયોટાઇડ્સના બનેલા હોય છે. તો ન્યુક્લિયોટાઇડ્સનું પાચન કરે છે. હવે લાઇપેઝ ઉત્સેચક જે છે તો લાઇપેઝ ઉત્સેચક જે છે તે લિપિડનું પાચન કરે છે. લિપિડનું પાચન કરે છે. તો આવી રીતે જુદા જુદા પ્રકારના એમાં ઉત્સેચકો આવેલા છે. ચલો હવે આ સ્વાદુરસ છે તો સ્વાદુરસના આપણે પીએચની વાત કરીએ તો સ્વાદુરસની પીએચ જે છે તે એપ્રોક્સિમેટલી 7.5 થી 8.3 જેટલી હોય છે અને ડેલી એનો સ્ત્રાવ ઓન એન એવરેજ 1 થી 1.5 લીટર જેટલો થાય છે પર ડે. એટલે કે એક દિવસ છે તો એક દિવસમાં 1 થી 1.5 લીટર જેટલો સ્વાદુરસ છે તો સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ થાય છે. તો આવી રીતે સ્વાદુરસના છે તો સ્વાદુરસના ઉત્સેચકો જે છે તે કોલિસિસ્ટ્રીકાઇની અને એસિટાઇલ કોલાઇન દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે, જ્યારે બાયકાર્બોનેટ જે છે તે સિક્રિટીન દ્વારા સિક્રિટીન અંતઃસ્રાવ દ્વારા એનું ઉત્તેજિત થાય છે. ત્યારબાદ બંધારણ વાત કરીએ તો બંધારણમાં એના પાણી 98% આવેલું હોય છે. બીજું એમાં કાર્બનિક અને અકાર્બનિક ઘટકો આવેલા હોય છે. એટલે કે અકાર્બનિક એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારના સ્ટાર આવેલા હોય છે અને કાર્બનિક તરીકે એટલે કે શું આવેલું હોય? ઉત્સેચકો આવેલા હોય. તો ઉત્સેચકો જે છે તેમાં કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન, પ્રોકાર્બોક્સીપેપ્ટિડેઝ, એમાઇલેઝ, ન્યુક્લિયેસ અને લાઇપેઝ. લાઇપેઝ તો લિપિડના પાચન માટે ફોસ્ફોલાઇપેઝ ઉત્સેચક પણ આવેલું હોય છે. ફોસ્ફોલાઇપેઝ અને કોલેસ્ટેરોલ બીજા એક્સ્ટ્રાની આપણે વાત કરીએ તો ફોસ્ફોલાઇપેઝ ઉત્સેચક. હવે કોષરસ પટલ છે તો કોષરસ પટલના બંધારણમાં ફોસ્ફોલિપિડ આવેલું હોય છે. તે ફોસ્ફોલિપિડ છે તે ફોસ્ફોલિપિડના વિઘટનમાં ફોસ્ફોલાઇપેઝ ઉત્સેચકની જરૂર પડે છે. અને બીજો ઉત્સેચક વાત કરીએ તો કોલેસ્ટેરોલ એસ્ટરેઝ કે જે કોલેસ્ટેરોલના એસ્ટરેઝ ગ્રુપના વિઘટનમાં ફાળો આપે છે. તો આવી રીતે જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો ખોરાકમાં જો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોરાક ખાઈએ છીએ તો ખોરાકના મુખ્ય 4 ઘટકો હોય છે: પ્રોટીન, કાર્બોદિત, ન્યુક્લિક એસિડ અને લિપિડ. તો અહીંયા જો આપણે જે 4 મુખ્ય ઘટકો છે તો એ 4 મુખ્ય ઘટકોના પાચન માટેના બધા જ ઉત્સેચકો સ્વાદુરસમાં જોવા મળે છે. હવે સ્વાદુરસ છે કે જેની પીએચ ઓન એન એવરેજ કેટલી? નિયર ટુ ન્યુટ્રલ અને આલ્કલાઇનની વચ્ચે છે, એટલે 7.5 થી 8.3 છે અને ડેલી 1 થી 1.5 લીટર જેટલો એનો સ્ત્રાવ થાય છે. તો અહીંયા તમારો જે સ્વાદુપિંડ છે તો સ્વાદુપિંડનો ટોપિક પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ.